पंजाबी नैशनल टीवी के खबरों के बुलेटिन नाल मैं हाँ परमिंदर कौर तुहाडे नाल। सत श्री अकाल। पहला मुख खबरों ते पाउने एक झात। कोरोना की दूजी लहर बारे विग्यानियों ने की भविखबाणी। पंजाब च हाड़ी की खरीद का हल निकलिया। बंधुआ मजदूरों की चिट्ठी का मामला भखिया। टिकैत ने हमले पिछे भाजपा का हथ दसिया ते विश्व के 25 तो वधेरे आगू अंतरराष्ट्रीय संधि के पक्ष विच आए। ते हुण खबरां विस्तार नाल। विग्यानियों ने भविखबाणी की है कि देश कोविड-19 महामारी की दूजी लहर अप्रैल के अंत में शिखर ते पहुंच जाएगी, जिस तो बाद मई के अंत तक कोरोना के मामले काफ़ी घट नज़र आउणगे। मौजूदा हालात बयान कर रहे हैं कि महामारी की दूजी लहर पहलों तो भी ज़्यादा मारू लग रही है। हालांकि 6 महीनों बाद एक दिन में करीब 82,000 नवे मामले सामने आए हैं ते लगभग 4 महीनों बाद 482 लोगों की मौत हुई है। पर नमूनिया की जांच की तुलना में रोजाना मरण वालों की गिनती पहले के मुकाबले घट है। इस तो पहला पिछले साल 2 अक्तूबर को 81,484 नवे मामले सामने आए सन। जेकर देश भर में कुल मरीजों की गल की जाए तो यह आंकड़ा 1.23 करोड़ तो ज्यादा हो गया। इन्हां विचों 1.25 करोड़ तो ज्यादा लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और 1,63,396 लोगों की जान जा चुकी है। मंत्रालय मुताबिक पिछले 3 हफ्तियों तो ठीक होने वाले मरीजों की तुलना च नवे मामले ज्यादा मिल रहे हैं। इसलिए सरगर्म मामलों में भी तेजी नाल वाधा हो रहा है। केंद्र ते पंजाब के किसानों विचाले चल रहे रेड़ के दरमियान हाड़ी खरीद का बनिया शशोपंज खत्म हो गया है, जदों पंजाब सरकार वालों कणक की खरीद लई खरीद नीति जारी कर दी गई है, जिस च साफ हो गया कि पंजाब च किसानों नूं कणक की फसल की अदायगी आड़तियां राहीं ही होवेगी। खरीद एजेंसी विच किधरे भी किसानों नूं जिणस की सीधी अदायगी का जिक्र नहीं किया गया। खुराक ते सप्लाई विभाग पंजाब ने नीति जारी करके सूबा सरकार के अनाज खरीद पोर्टल उत्ते खरीद संबंधी सारे वेरवे दर्ज करने वास्ते आख दिता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हथ टोका बने किसानों विरुद्ध डटे हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर नूं अज किसानों के विरोध का सामना करना पिया। इस दौरान पुलिस और किसानों विचाले झड़प भी हुई है, जिस प्रदर्शनकारी ते पुलिस मुलाजम जख्मी हुए दसे जाते हैं। मुख मंत्री खट्टर रोहतक विखे एक समागम च शामिल होने पुजे सन, जिस दौरान किसानों वालों उन्हां दा विरोध किया गया। दसना बनता है कि इस तो पहला 3 खेती कानूनों का विरोध कर रहे किसानों नूं रोकण लई पुलिस ने बैरीकेड भी लाए सन। किसानों ने बैरीकेड लंघने चाहे तो पुलिस ने उन्हां ते लाठियां भराईयां। फेडरेशन ऑफ आड़तिया एसोसीएशन पंजाब के सूबा प्रधान विजय कालड़ा ने ऐलान किया कि 5 अप्रैल दिन सोमवार को सवेरे 10 बजे बागा पुराणा की कोटपुरा सड़क पर स्थित नवी दाना मंडी च मंडी बचाओ महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिस जिथे पंजाब के कोने-कोने तो आड़तीए, किसान, मुनीम, मंडी मजदूर वड्डे पद्धर ते शामिल होंगे। उत्थे संयुक्त किसान मोर्चे के सीनियर आगू बलबीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर दर्शनपाल, प्रोफैसर मनजीत सिंह, रिटायर्ड IAS लद्दड़, जगजीत सिंह डल्लेवाल ते होर आगू भी वड्डे पद्धर ते शमूलीयत करनगे। मैं कल दी मीटिंग महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं काफ़ी मंत्री साहबान साडे बैठे सी सत्कारयोग। मैं गल कही सी दरी विछाउण दा वेला आ गया। जे चिट्ठियां लिखोगे चिट्ठियां का जवाब इन्होंने देना। चिट्ठियां इन्होंने कुछ नहीं कहती, चिट्ठियां कोई मार नहीं मारदियां। इस करके दरी लैके जाओ। हिंदुस्तान च नहीं पूरे विश्व में पता लगे भी एक जिहड़ी सब तो वधिया सरकरदा जिहड़ी स्टेट है वह मुख्यमंत्री जे प्रधानमंत्री अगे दरी विछा के बैठा, इट्स मीनस कोई ना कोई खामी है साडे प्रधानमंत्री दे विच। तां उन्होंने मैं बेनती की सी भी तुसीं चिट्ठियां ना लिखो। तो मैं तो समझदा कि महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सख्त स्टैंड ले लिया। उन्होंने दे अगे केंद्र सरकार खड़ नहीं सकेगी। ये जो मुद्दा है पंजाब का मुद्दा है, कल्ले आड़तियां दा मुद्दा नहीं। ये पंजाब की किसानी नाल जुड़िया मुद्दा है, पंजाब की आर्थिकता नाल जुड़िया मुद्दा है, पंजाब का जो संघी ढांचे नाल जुड़िया मुद्दा है। इस करके ये वास्ते सानू महाराज साहब ने कल यकीन दवाया, मुख्यमंत्री साहब ने, कि मैं इस सिस्टम को बदल नहीं देंगा। पर मैं ये गल कहना कि जो असीं 5 अप्रैल को एक महा सम्मेलन कर लगे हैं आड़तीया, मनीम ते मजदूर, जिहदे संयुक्त किसान मोर्चे के आगू साहबान भी पहुँच रहे, जिन्हां दे विचों प्रोफैसर मनजीत सिंह जी का अज मैनूं फोन आया सी, कहंदे मैं भी आ रहा, SR लद्दड़ जी भी आ रहे हैं, बलबीर सिंह राजेवाल जी नाल साडी पहलां गल हो गई है, डॉक्टर दर्शनपाल जी आ रहे हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आ रहे हैं, अग्रवाल साहब नाल बंदा भेजिया गल करने वास्ते। कहण दा भाव है भी असीं किसानी नूं नाल लैके 5 तरीक नूं एक वड्डे संघर्ष का ऐलान करांगे, जिहदे पंजाब दी मंडियां बंद करन दी गल, जिथे कि सड़कां रोकण दा गल, वो सारा कुछ जो असीं अनाउंस करांगे वो 5 अप्रैल नूं करांगे। पंजाब दी अज जिहड़ी मैं समझदा कि आर्थिकता दे विच वड्डा योगदान वो पंजाब दी किसानी दा, देश की तरक्की वास्ते भी पंजाब की तरक्की वास्ते।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ BSF ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ 58 ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੱਕ ਭੰਨੇ ਗਏ। ਭਿਵੰਡੀ ਦੇ SP ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਅਨਮਰ ਦੇ ਹਰਸੌਰਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤਤਾਰਪੁਰ ਚੌਰਾਹਾ 'ਚ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 2 ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 2 ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਵਰ 'ਚ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਥਲ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। वहां पर 2 मीटिंग थी अलवर में। जब एक मीटिंग करके हरसोली से बांसुर जा रहे थे तो बीच में कुछ लोग थे और वे होंगे करीब 50-60 लड़के थे। वे उन्होंने गाड़ियों पे हमला करा, गाड़ी रोकी और रोकी पे डंडे और पत्थर वे उन्होंने उन पे चलाए तो कई गाड़ियों के शीशे वगैरह वे टूटे। ये था पुलिस को इन्फॉर्म करा तो पुलिस आई तो कुछ लोग उसमें से वहीं अरेस्ट कर लिए, पकड़ लिए। जो अपने लोग साथ में थे उन्होंने पकड़े और पुलिस को दिए। उसमें तहरीर दी, जो वहां के लोकल के लोग थे उन्होंने उसमें तहरीर दी। तो बीजेपी के लोग थे, जो वहां का MP था मेंबर पार्लियामेंट, उसके आदमी थे वे पूर्ण रूप से। ये कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਂਡ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨੂਕੇ ਗਿੱਲ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਾਨੂਕੇ ਗਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਪੁੱਜੇ ਝੰਡੇਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਨੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ
ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਪੀ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੋਬਿੰਦ ਉਰਫ ਕੁੰਦਨ ਪੁੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੋੜਾ ਪੁੱਤਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪਾਲੀ ਪੁੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂਕੇ ਗਿੱਲ ਵਜੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੇਤਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂਕੇ ਗਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਕੋਈ NRI ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਣੂਕੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 4-5 ਆਦਮੀ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਲਾਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਗ ਸੀ, ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮਹੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਖੰਨਾ ਦੇ SSP ਗੁਰਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਰੀ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। SSP ਮੁਤਾਬਿਕ SP ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ DSP ਰਾਜਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੱਤ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 2 ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ, ਚੇਲਾ ਸੰਤ ਗਿਰੀ, ਮਨੋਜ ਉਰਫ ਲਾਜਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਧਾਰਾ 506, 120B ਅਤੇ 25, 54, 59 ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰੀ ਨੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਰਾਜਨ ਗਿਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਸੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਲਖਪੁਰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬੰਗਾ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗਿੰਦੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਗੇਲ ਮਾਜਰੀ ਥਾਣਾ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਇਹਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 120 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਜੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਟੀਲੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਚਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 8 ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਸ਼ੱਕੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਚਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਦੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਟੀਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਅੱਤਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NIA ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੀਰਾ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। NIA ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਐਂਟੀਲੀਆ ਕੋਲੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਧਮਾਕਾ ਖੇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਸੁਬਰਤੋ ਮੁਖਰਜੀ, ਡੈਰੇਕ ਓਬਰਾਇਨ, ਨਦੀਮੁਲ ਹਕ, ਨੈਨਾ ਬੰਦੋਪਧਿਆਏ, ਸੁਖੇਂਦੂ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਆਰਿਜ਼ ਆਫਤਾਬ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
उन्होंने आख्या कि 2 गेड़ां दीआं वोटां बारे जो कुछ महसूस किया है लिखती तौर पर कमिशन नूं आख्या गया है कि भाजपा वल्लों सारे हथकंडे वरते गए ने। फिर भी पहले दे गेड़ विच जिथे तृणमूल नूं भारी बहुमत मिलेगा उत्थे नंदीग्राम च ममता वड्डी गिनती नाल जित हासिल करनगे, जबकि उन्हां दूजी जगह तो चोण लड़न दी गल भाजपा दा फैलाया होया झूठ करार दित्ती है। लेकिन जो गंभीर बात है वो गंभीर बात यह है कि सेंट्रल फोर्सेस का डेपुटेशन होता है चुनाव में, होना भी चाहिए, लेकिन एक उम्मीदवार के नाते कभी कभी हमने महसूस किया है अपने चुनाव में कि सेंट्रल फोर्सेस की भूमिका निष्पक्ष नहीं होती है। और इस बार जब केंद्र में सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके लिए कोई भी चीज नावाजिब नहीं है, हर चीज वाजिब है, वो किसी हद तक गिर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, तो इसलिए गृह मंत्री देश के स्वयं अगर सेंट्रल फोर्सेस को हिदायत देते हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को ले जाना है, तृणमूल के वोटरों को रोक देना है, और आप जानते हैं ये सब पुराने हथकंडे हैं चुनाव के कि जो लोग एक दूसरे पक्ष को वोट देना चाहते हैं उनको रोक दो, डरा दो, भगा दो और अपने पक्ष के लोगों को ही सहूलियत दो कि वो पोलिंग बूथ पर आएं और वोट करें। ये सब हथकंडे भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार ने अपनाया है इस चुनाव में। चुनाव आयोग का ये कर्तव्य बनता है कि वो देखें कि चुनाव निष्पक्ष और फेयर हो, और यही रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग आज चुनाव आयोग से मिलने आए थे। विश्व सेहत संगठन के मुखी टेड्रोस ने दस्सिया कि विश्व के 25 तो वधेरे जिन्हां विच G20, G7 ते हर खित्ते नाल संबंधित वड्डे नेतावां वल्लों उन्हां ते महामारियां दी रोकथाम लई तैयारी संबंधी अंतरराष्ट्रीय संधि दे प्रस्ताव दा समर्थन किया गया है, जिस नाल भविख विच किसी भी महामारी दे खतरे नाल नजिठण च सौख पेश आवेगी। उन्हां दस्सिया कि इस अंतरराष्ट्रीय संधि बारे अंतिम फैसला विश्व के देशां ने अपने पद्धर ते लैणा है, पर असीं जेकर आउण वाली पीढ़ी नूं एक बेहतर दुनिया देना चाहुंदे हां ते इह संधि बहुत जरूरी है। WHO मुखी ने दस्सिया कि भविख दी इह संधि नूं लैके आम राय बनदी विखाई दे रही है अते कई अंतरराष्ट्रीय संगठनां ने भी इस नूं ठीक ते जरूरी दस्सिया है। इस संधि तहत भविख विच महामारियां दा इकमुठ हो के पता लगाउण, उन्हां दी रोकथाम करन ते उन्हां दा तेजी नाल विश्लेषण करन च उच्च पद्धरी तालमेल बन सकेगा। ते इस दे नाल ही खबरां दे बुलेटिन हुण खत्म हुंदा है। इजाजत चाहांगे। सत श्री अकाल।